Types of project. Anyone please? Local level, province level, national level. Okay. 3 भागमा विभाजन गरिएको थियो. थ्यांक यू निमेश. 3 भागमा विभाजन गरेको अथवा 3 प्रकारका प्रोजेक्टहरू भनेका थियौं. एउटा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने local level project. Only the people of local unit they are benefited. Another one, province level projects, which the province government provide the fund, and the larger number of people rather than municipality or rural municipality, districts and province level people get benefited. Then another one, national level project, which is launched by the federal government, and more or less all the population of the nations are benefited by the national level project. यसरी फन्डको आधारमा अथवा चाहिँ एरिया कभरेजको आधारमा भने पनि जसरी भने पनि प्रोजेक्टहरूलाई 3 भागमा विभाजन गरियो. अब अर्को टर्मको हिसाबले पनि विभाजन गरिन्छ. एउटा सर्ट टर्म प्रोजेक्ट र लङ टर्म प्रोजेक्ट भनेर, छोटो समयमा पुरा हुने आयोजना र लामो समय पुरा हुने आयोजना. त्यतातिर हामी डिटेलमा जाँदैनौँ. अनि अर्को कुरा हामीले यहाँ त मुख्य फोकस गर्न खोजेको विषयवस्तु के हो भने the project which are launched by the federal government and various people of the nations are more or less benefited by those projects, okay, directly or indirectly. Such type of project are considered, are known as the national level project. And 21 projects of the Nepal are announced by the government as a प्रोजेक्ट अफ नेशनल ग्लोरी, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर सरकारले जुन घोषणा गरेको थियो तिनै प्रोजेक्टहरूको परिचय हामी पढ्दैछौँ. र अस्ति समथिङ वी हेभ नोन अबाउट द प्रेसिडेन्ट चुरे कन्जर्भेसन प्रोजेक्ट, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाको बारेमा केही कुरा पढ्यौँ. यो सामान्य छलफल गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो साथीहरूबाट यो प्रोजेक्टको बारेमा जानकारी दिने भनेर अस्ति हामीले टास्क दिएका थियौं. नाउ फर्स्टली आई वुड लाइक टु कल मिस्टर आकृष्ट पौडेल टु डेलिभर योर प्रेजेन्टेसन. ओके, आकृष्ट शर्मा पौडेल. Okay, please turn on your video and everything, whatever you have, you prepare now. मैंने अर्को उसमा बनाएको थिएँ जो आज खुल्दै खुलेन, इन्टरनेट लाइन एकदम लो भोल्टमा आएर प्रेजेन्टेसन खुलेन. ठिकै छ ल. कुन प्रोजेक्टको बारेमा हो तिम्रो? यु क्यान डिस्क्राइब योरसेल्फ. प्रोजेक्ट अफ नेसनल प्राइड. त्यसमा चाहिँ पहिलो पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, त्यो पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ पोखराको चिन्ने डाँडामा बनाइएको थियो, बनाइदै छ. Okay, better to explain in English, okay? Excuse me, sir. Yeah. निशान भन्नु न के भयो? पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट. ए तिमीले निशानले गरेका छौ? हजुर सर, म भन्नु त अनि. ए ठिकै छ ल. ल आकृष्टले एकछिन पछि गरौँला है त. त्यसो भए ल निशानले यु क्यान सेयर योर स्क्रिन. Okay, Nissan Bika, you are requested. सर भइरहेको छ स्क्रिन शेयर. Yes, yes, there is screen sharing. So friends, today we are going to read about Pokhara Regional International Airport. Here you can see the building that is under construction. So let's talk about
Pokhara Regional International Airport is an under construction airport located at Chinedara, Pokhara, Kaski of Gondagi province. It covers 3,600 roofs. It was formally started on April 2016 and is under construction by a Chinese company called China CMC Engineering. You can see the photo of this airport. This is the runway and all the things over here. And from this project, it has been expected that Pokhara Airport will be upgraded as Pokhara Regional International Airport, which will ultimately contribute for sustainable tourism development. यो पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनिसकेपछि पहिला भएको आन्तरिक एयरपोर्ट पनि यसै it is expected to be completed by 5 years in 2021 के भनेको छ त्यो चाहिँ 2021 मा चाहिँ यो सकिन्छ भन्ने एक्सपेक्ट गरिएको छ with a cost of around $305 million. Operations are scheduled to begin on time. Now let's talk about airport details and capacities. When the airport comes into operation, it will have a 2,500 meter runway. Runway means the way that this is the runway. So, okay, what happened? Okay, again you can start. Neatly I'll use So we are talking about airport details and capacities. When the airport comes into operation, it will have a 2,500 meter runway. Runway means this from which airplanes take off and land. Runway with a parallel taxiway that can accommodate medium range jets like Airbus A320s and Boeing 737-757. Like these airplanes, this is Boeing 757 and this is Airbus A320s. The airport will have a concrete runway and jet bridges. The parking bays will be able to handle up to 5 narrow body aircraft. त्यहाँ पार्किङ गर्ने बेजहरूले चाहिँ 5वटा narrow body aircraftहरुसम्म चाहिँ accommodate गर्न सक्नेछ. Terminals, one domestic and one international, will be able to handle 1 million passengers only annually. यहाँ चाहिँ दुईटा टर्मिनल्सहरु हुनेछन्, एउटा चाहिँ डोमेस्टिक हुनेछ र एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हुनेछ र तिनीहरुले चाहिँ 1 million प्यासेन्जरलाई चाहिँ वार्षिक रूपमा यता उति गर्न चाहिँ मद्दत गर्नेछ. The airport will have a 1,200 meter long and 23 taxiway which connects the runway with hangars. Hangars भनेको चाहिँ यो जहाँ चाहिँ प्लेनहरु राखिन्छ. Terminals and parking bays. The airport will have a 10,000 meter square international terminal building and a 4,000 meter square domestic terminal building. After the completion of this project, wide body airplane up to 200 seats can take off and land on the airport, and it can handle 1 million passengers per year. This project will serve as an aerial gateway to Himalayan and Annapurna range. The project is expected to provide improved air transportation services to the growth of international and domestic passengers and cargo. In addition, it will strengthen the country's civil aviation sector and contribute to economic and social development. Thank you, sir. Okay, thank you very much. Very good presentation. यसरी डेटाहरु कलेक्सन गर्ने, मेटेरियल्सहरु खोज्ने, because we have the access of the Google internet there. After googling you can find the millions of information, whatever you want to know, whatever you want to search. Okay, यति ठुलो महासागर तपाईहरुको हातमा छ नि, सिंगो संसार भरिको लाइब्रेरी त्यहाँ तपाईहरुसित हुन्छ. यसर्थ अब पढ्न लेख्नको लागि कति पनि गाह्रो छैन.
हैन टिचरले भनिदिएर टिचरले सूचना दिएर मात्रै जानकारी लिने होइन whatever the Nissan told now before. Okay, that's the very good informative, and thank you very much for your labor, for your practice. Okay, it's about the Pokhara Regional Airport. It is international airport, and it ultimately provide the tourism development in these province number 4 are Gandaki province, and the people will be benefited, and tourism sector will be more developed after completion of this airport. Okay, that can be hopeful. And another one most important thing is that it is not like the Tribhuvan International Airport. त्यति ठुलो यो विमानस्थल होइन। विमानस्थलमा त्यहाँ अगाडि आयो यो वाइड बडी र न्यारो बडी भन्ने के अरे न्यारो बडी भन्ने बोइङको कुरा आयो। जहाजहरू दुई किसिमको हुन्छ, एउटा वाइड बडी हुन्छ, एउटा चाहिँ न्यारो बडी हुन्छ। वाइड बडीको तपाईहरुले सुन्नुभयो होला, भ्रष्टाचार काण्ड हेन तेन यस्तो भएको छ भन्ने छानबिन गर्ने भन्ने सुन्नुभएको होला। यो इन्टरनेसनल फ्लाइटमा जाने जहाजहरू ठुल्ठुला जहाजहरू भनेको वाइड बडी हुन्छ। भित्र 4 वटा रोहरू, त्यहाँ एउटा रोमा अनि त्यहाँ 8 वटा सिटहरू हुन्छ, 2टा सिट, त्यसपछि बीचमा प्यासेन्जर हिँड्नको लागि बाटो हुन्छ, वे हुन्छ। बसमा 2 वटा सिट बीचमा बाटो भए जस्तै त्यहाँ 2टा सिट बाटो अनि बीचमा 4 वटा सिट, उतापट्टि बाटो अनि त्यसपछि फेरि 2 वटा सिट। यसरी वाइड बडीमा त्यस्तो भित्र सिटहरू एरेन्ज गरिएको हुन्छ भने त्यहाँ 150 देखि 350 400 सम्म अड्नेहरू हुन्छन् वाइड बडी ठुलो बोइङ विमानहरू। त्यो वाइड बडी हो। अनि न्यारो बडी भनेको त्यो भन्दा अलि साङ्ग्रो, बीचमा बाटो र छेउछेउमा 2 वटा सिटहरू भएको हुन्छ, लगभग डबल हुन्छ वाइड बडी भनेको। त्यस्तो प्रकारको जहाजहरू इन्टरनेसनली प्र्याक्टिसमा आउने जाने गर्ने गर्छन्, वाइड बडी र न्यारो बडी। ओके, त्यसको बारेमा मैले बताएँ। थ्याङ्क यू भेरी मच निशान। नाउ इट्स द टर्न अफ प्रशान्त गौडेल। ल तपाईले सुरु गर्नुस् त। व्हाट एभर यु हैव एन्ड व्हाट वाज योर टपिक? मिडिल पुष्पलाल हाइवे सर। ओके, अबाउट द हाइवे, पुष्पलाल हाइवे, मध्य पहाडी लोकमार्गको बारेमा। ओके, लेट अस स्टार्ट। Screen share. Okay, there is a screen share. We can start. Middle Puspalal Highway. बरु चाहिँ तिम्रो साउन्ड जुदे कि जस्तो लाग्यो, एउटा अफ गर है। ल सर। एकैछिन है सर। मिडिल पुष्पलाल हाइवे, प्रोजेक्ट अफ नेशनल प्राइड। आवाज आछ सर? ए एकदम ठीक छ सर। Okay, you have the good sound. You can start. कॉन्फिडेंस भएर गर के राम्रो भाषा। ल सर। पुष्पलाल हाइवे, Middle Puspalal Highway is one of the ongoing development project of Nepal. This project has aimed at connecting the Middle district with road network. मिडिल पुष्पलाल हाइवे मध्य पश्चिम पहाडी लोकमार्ग पुष्पलाल हाइवे चाहिँ नेपालमा बन्दै गइरहेको एक विकासको आयोजना हो र यो आयोजना बनिसकेपछि चाहिँ यसले मध्य पहाडका धेरै जिल्लाहरूलाई सडक मार्फत जोड्ने आशा राखिएको छ। After the completion of this project, a 776 km highway will connect the Chio Vanjang Sangthapu of Panchthar district to Julaghat of Baitadi district. र यो रोडको चाहिँ टोटल लेन्थ चाहिँ 1776 किलोमिटर रहेको छ र यो रोड बनिसकेपछि चाहिँ यसले चियो भन्ज्याङ साङथापु पाँचथर डिस्ट्रिक्टबाट बैतडी डिस्ट्रिक्टको झुलाघाटसम्म जोड्ने आशा राखिएको छ। अर्को छ, इट इज अन्डर कन्स्ट्रक्सन विथ द इन्भेस्टमेन्ट अफ द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एन्ड इट इज बिलिभड टु बी फिनिश्ड बाइ 2074-75 बट इट इज नट कम्प्लिटेड yet. According to the site manager, more 492 किलोमिटर अफ द हाइवे इज र यो राष्ट्र गौरवको आयोजना चाहिँ गभर्नमेन्टले भन्ने अनुसार नेपाल सरकारले भने अनुसार 2074-75 सम्म सकिनुपर्ने आयोजना अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन र कुल 1776 किलोमिटर लङ रोड मध्ये अहिले अझ पनि
492 किलोमिटर रोड बन्नै बाँकी रहेको छ। मिड हिल हाइवे नेसनली prioritized projects of government will help in socio-economic development of the middle region and benefit over 7 million people. र 21 वटा राष्ट्रिय विकासका आयोजनाहरूमध्ये मिडिल पुष्पलाल हाइवे पनि एक हो र यो बनिसकेपछि चाहिँ यसले मध्य पहाडका धेरै क्षेत्रहरूलाई धेरै टेवा पुर्याउने छ र त्यहाँ बस्ने 70 लाख भन्दा बढी मानिसहरूलाई यसले सहयोग पुर्याउने छ। अर्को छ मिडिल हाइवेका केही तस्बिरहरू यहाँ छन्। यो सुरुको चाहिँ मिडिल हाइवे सुरुमा बन्दाखेरिको तस्बिर हो। यो चाहिँ अहिले बनिराखेको मिडिल हाइवेको तस्बिर हो। र पुष्पलाल हाइवेलाई चाहिँ 2074-75 सालसम्म सकिसक्ने निर्णय गरिए तापनि त्यो अहिलेसम्म सकिन सकिएको छैन र त्यो के कारणले सकिएको छैन त त्यो यहाँ केही मेन्सन गरिएको छ। ल्याक अफ कोअपरेसन एमङ मिनिस्ट्रीज आई मिनिस्ट्री अफ एनर्जी फरेस्ट र मिनिस्ट्रीहरू बीच राम्रो सम्बन्ध नभएका कारणले रोड बनाउँदाखेरि कति जंगल फडानी गर्ने कसरी गर्ने त्यसको बीच मिसअन्डरस्ट्यान्डिङका कारण पनि यस रोडको कन्स्ट्रक्सनमा डिले आइरहेको छ। 2 अनएभाइबिलिटी अफ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स र विकासको आयोजना सुरु त गर्यो तर गर्नका लागि कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू जुटाउन नसक्नुका कारण पनि यसमा अहिले डिले भइरहेको छ। ल्याक अफ प्रोपर इन्टिग्रेटेड प्लान्स पोलिसिज एन्ड प्रोग्राम र यो आयोजना सुरु गर्नुभन्दा पहिला नै राम्रो प्लान पोलिसी र प्रोग्राम नबनाउनुका कारणले पनि यो यस काममा ढिलासुस्ती आइरहेको छ। 4 ल्याक अफ स्किल ह्युमन रिसोर्सेस र त्यसका लागि चाहिने स्किल ह्युमन रिसोर्स जस्तै इन्जिनियरहरू साइट म्यानेजरहरू त्यस्ताको कमीका कारणले पनि अहिले पुष्पलाल हाइवे बन्न ढिलो भइरहेको छ। 5 डिस्टर्बेन्स अफ लोकल पिपुल र विकासको आयोजना गर्दाखेरि त्यहाँका लोकल मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँ आफ्नो जग्गा मासिन्छ भनेर चाहिँ विकासको आयोजना गर्दाखेरि धेरै रोकथामहरू गरेका थिए। 6 करप्सन एन्ड विक मोनिटरिङ अफ द प्रोजेक्ट र जुन त्यो पुष्पलाल हाइवेलाई बनाउँदाखेरि जुन बजेट पास गरिन्थ्यो त्यसमा पनि मिनिस्ट्रिजहरूबाट करप्सन भएका कारणले पनि यसमा डिले भइरहेको छ। 7 ल्याक अफ प्रोपर स्टडी बिफोर फाइनलाइजिङ द प्रोजेक्ट र प्रोजेक्ट फाइनलाइज गर्न भन्दा पहिला नै प्रोपर स्टडी नभएका कारणले र त्यो साइटको बारेमा राम्रोसँग नजान्नुका कारणले पनि यसमा कन्स्ट्रक्सन डिले भइरहेको छ। र यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ मिडिल हाइवे र मिडिल हाइवे बनिसकेपछि यसले के कस्ता फाइदाहरू पुर्याउनेछ भनेर यहाँ थोरै चर्चा गरिएको छ। Here are some importance of middle highway. 1 rapid development. As it links whole hilly region by road transportation, the speed of the development will be accelerated in the rapid way. The all around development will be possible. मिडिल पुष्पलाल हाइवेले चाहिँ मध्य पहाड क्षेत्रका धेरै ठाउँहरूलाई लिंक गर्ने हुनाले तिनीहरू बीच ट्रान्सपोर्टेसन यस्ता धेरै फाइदाहरू पुग्ने हुनाले चाहिँ डेभलपमेन्टका एक्टिभिटिजहरू सजिलैसँग गराउन र गर्न सकिन्छ। र सेकेन्डमा रहेको छ increment of job opportunities. The highway provide easy access to transport and the goods and services from one place to another. यो हाइवे बनिसकेपछि चाहिँ मध्य पहाडी क्षेत्रका एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलैसँग सामान र सेवाहरू सजिलैसँग पुर्याउन सकिन्छ। Various new investors will be attracted to establish different industries in these areas which create job opportunities. र नयाँ ठाउँ भएकाले र राम्रो ठाउँ भएकाले धेरै मानिसहरू यसतर्फ आकर्षित हुँदै जान्छन् र यहाँ चाहिँ विभिन्न कल कारखाना फ्याक्ट्रिजहरू खोल्छन् जसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ भएका लोकल मानिसहरूले जब अपर्चुनिटिजहरू पाउन सक्छन्। अर्को छ नम्बर 3 मा इजी टु ट्राभल। बिफोर दिस द कनेक्टिङ हाइवे बिट्विन द पाँचथर एन्ड डडेलधुरा वाज ओन्ली द ईस्ट वेस्ट हाइवे व्हिच वाज फेसिङ अ ग्रेट प्रब्लम। र यो मिडिल पुष्पलाल हाइवे बन्नु भन्दा पहिले चाहिँ पाँचथर र डडेलधुरालाई जोड्ने ईस्ट वेस्ट हाइवे मात्र थियो। रिलेटिङ ट्राफिक वेयर अल भेहिकल्स वेयर स्टप्ड विथ अ सिंगल ल्यान्डस्लाइड अन द वे फर 7 days। र त्यो ठाउँमा एउटा मात्र रोड भएका कारणले पनि ल्यान्डस्लाइड वा अरू कुनै प्राकृतिक प्रकोप का कारणले रोड क्षतिग्रस्त भयो भने भेहिकलहरू धेरै दिनको लागि त्यही ठाउँमा बस्नु पर्थ्यो। These problems will be solved and mobility of the people will be easy and comfortable.
र पुष्पलाल हाइवे बनिसकेपछि चाहिँ यसले इस्ट वेस्ट हाइवेको एक अल्टरनेटिभको रूपमा पनि काम गर्नेछ, जसले गर्दा यदि एउटा बन्द भयो भने अर्कोबाट पनि सजिलैसँग आवत जावत गर्न सकिन्छ। र फोन नम्बरमा रहेको छ टु प्रमोट सेल्फ डिपेन्डेन्सी आफ्टर द कम्प्लिसन अफ द कन्स्ट्रक्सन अफ द हाइवे विल वर्क एज अ अल्टरनेट टु द करेन्ट इस्ट वेस्ट हाइवे। र यो मध्यपश्चिम लोकमार्ग बनिसकेपछि चाहिँ यसले इस्ट वेस्ट हाइवेको अल्टरनेटिभको रूपमा काम गर्नेछ। It seems that not only the alternative but could provide a massive chance towards development through tourism and agriculture. र यो बनिसकेपछि यसले अल्टरनेटिभको रूपमा मात्र काम नभएर मध्यपश्चिमका धेरै ठाउँहरू बीच टुरिज्म र एग्रिकल्चरमा पनि सहयोग पुर्याउनेछ। The local agro products will get easy access to the markets, which increases people and local people and local people will be self-dependent through agriculture. र यसले गर्दाखेरि एग्रिकल्चर लोकल एग्रो प्रोडक्ट्समा पनि सहयोग पुर्याउँछ, जसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ भएका मानिसहरूको लोकल प्रोडक्टले मार्केट पाउन सक्दछ र उनीहरूले पनि इन्कम जेनेरेट गर्न सक्दछन्। र यहाँ चाहिँ यही पुष्पलाल हाइवेको बारेमा ब्रिफ इन्ट्रोडक्सनको एउटा भिडियो रहेको छ। नमस्कार साथीहरू, हामीले यस च्यानलमा धेरै आयोजनाहरूको चर्चा गर्यौं। धेरैले हामीलाई मध्य पहाडी लोकमार्गको बारेमा चर्चा गर्न भन्नुभएको थियो, त्यसैले आजको यस भिडियोमा मध्य पहाडी लोकमार्गको चर्चा गरौं। साथीहरू, भिडियो सुरु गर्नु अघि तपाईहरुलाई अन्तरिक्षमा रुचि लाग्छ भने स्पेस एडिक्टेड नामक च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलको लिंक कमेन्टमा र डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ। साथीहरू, मध्य पहाडी राजमार्ग नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्माणाधीन आयोजना हो। महेन्द्र राजमार्ग र हुलाकी लोकमार्गले तराईको जिल्लालाई जोडेसरी यस आयोजनाले पूर्वदेखि पश्चिममा फैलिएको पहाडी जिल्लाहरूलाई जोड्नेछ। मध्य पहाडी राजमार्गको आधिकारिक नाम भने पुष्पलाल लोकमार्ग हो र तपाईहरुलाई पुष्पलाल को हुन् भनेर थाहा छैन भने पुष्पलाल श्रेष्ठलाई नेपालमा साम्यवादको पिता भनेर चिनिन्छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग नेपालमा हाल निर्माणाधीन राजमार्ग हो। मुलुकको पूर्व पश्चिम जोड्ने महेन्द्र राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग पछिको यो तेस्रो राजमार्ग हो। निर्माण भइसकेपछि यसको लम्बाइ 1776 किलोमिटर हुनेछ। यो राजमार्ग पाँचथर जिल्लाको पूर्वी भेगमा पर्ने चियो भन्ज्याङबाट सुरु भई बैतडी जिल्लाको झुलाघाट भएर टुङ्गिन्छ। चिया भन्ज्याङदेखि झुलाघाटसम्म पुग्दा यो राजमार्गले पहाडका 39 जिल्ला मध्ये 24 जिल्ला पार गर्छ। ती 24 जिल्लामा पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा, लमजुङ, कास्की, पर्वत, बागलुङ, रुकुम, जाजरकोट, दैलेख, आछाम, डोटी, डडेलधुरा र बैतडी पर्छन्। ती जिल्ला मध्ये पनि यो राजमार्गले 19 जिल्लाका सदरमुकाम छिचोलेर वा छोएर जान्छ। गाउँ मात्र नभएर यसले नेपालका धेरै शहरसँग पनि सम्पर्क राखेर अगाडि बढ्छ। यो बाटोले काभेली, तमोर, अरोड, सुनकोशी, तामाकोशी, दुधकोशी, सेती, कालीगण्डकी, माथिल्लो कर्णाली, बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती लगायतका आयोजनालाई पनि जोड्नेछ। पहिलो पटक यो राजमार्गको ट्र्याक खुल्दा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग नगरी वातावरण मैत्री शैली अपनाइएको थियो। राजमार्गलाई चियो भन्ज्याङदेखि गणेशचोक, गणेशचोकदेखि जोरसाल, जोरसालदेखि तमोर, तमोरदेखि संक्रान्ति, संक्रान्तिदेखि म्याङलुङ, म्याङलुङदेखि बसन्तपुर, बसन्तपुरदेखि हिले, हिलेदेखि लेगुवाघाट, लेगुवाघाटदेखि भोजपुर, भोजपुरदेखि दिक्तेल, दिक्तेलदेखि घुर्मी, घुर्मीदेखि खुरकोट, खुरकोटदेखि नेपालथोक, नेपालथोकदेखि धुलीखेल, धुलीखेलदेखि काठमाडौँ, काठमाडौँदेखि पोखरा, पोखरादेखि बागलुङ, बागलुङदेखि बुर्तिबाङ, बुर्तिबाङदेखि मुसिकोट, मुसिकोटदेखि रुकुमकोट, रुकुमकोटदेखि चौरजहारी, चौरजहारीदेखि दैलेख, दैलेखदेखि दुल्लु, दुल्लुदेखि लैनचौर, लैनचौरदेखि सतला,
सोतलादेखि सैलुजा, सैलुजादेखि बेलखेत, बेलखेतदेखि मङ्गलसेन, मङ्गलसेनदेखि सिलगढी, सिलगढीदेखि स्याउले, स्याउलेदेखि सातबाज र सातबाजदेखि झुलाघाटसम्ममा विभाजन गरिएको छ। यो राजमार्गलाई हाल 5 खण्डमा विभाजन गरेर काम अगाडि बढाइँदैछ। यो राजमार्गले पार गरेर जाने सहरहरूको बारेमा त सबैलाई थाहा छ, तर यो मार्गले धेरै लोकप्रिय बस्तीहरूलाई पनि पार गर्छ। च्याङथापु, गोपीटार, संक्रान्ति बजार, बसन्तपुर, हिले, जरायोकोट, हलेसी, घुर्मी, खुरकोट, नेपालटार, दाप्चा, नौबिसे, गुजरी, बैरेनी, कुरिनटार, मुगलिन, अबु खैरेनी, डुम्रे, दुलेगैंडा, खैरेनीटार, बुबाङ, काँक्री, रुकुमकोट, चौरजहारी, दुल्लु, राकम, कर्णाली, विनायक, साफे बगर, खोडपे, पाटन जस्ता बस्तीहरू पर्छन्। यसका साथसाथै मध्य पहाडी राजमार्गले थुप्रै अन्य ससाना बस्तीलाई पनि जोड्छ। त्यसमध्ये कुनै अन्य सडक वा राजमार्गका जङ्क्सन समेत रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2064-65 मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले तयार गरेको मध्य पहाडी राजमार्गको रेखाङ्कन प्रस्ताव विक्रमसम्म 2065 फागुन 26 को मन्त्री परिषद बैठकले अनुमोदन गरेको थियो। सरसर्ती हेर्दा यो रेखाङ्कन पूर्ण रूपमा नयाँ नभई पहाडी जिल्लामा हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न राजमार्ग वा सडकका थुप्रै खण्डलाई समेट्ने गरी गरिएको देखिन्छ। यसको उद्देश्य सकेसम्म चाँडो पूर्वी पहाडदेखि पश्चिम पहाडसम्म पहाडी पहाड पहुँच पुर्याउने देखिन्छ। यसो गर्दा कुनै कुनै ठाउँमा बढी नै घुमौरो गरी रेखाङ्कन भए जस्तो पनि देखिन्छ। यस राजमार्गमा 12 वटा नमुना सहर बनाइँदैछ। उक्त सहरहरूमा पाँचथरको फिडिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुरकोट, धादिङको बैरेनी, तनहुँको डुम्रे, बागलुङको बुर्तिबाङ, प्युठानको भिङ्ग्री, रुकुमको चौरजहारी, सुर्खेतको भेरीगङ्गा, दैलेखको राकम कर्णाली, आछामको साफे बगर र बैतडीको पाटन पर्छन्। मध्य पहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर पनि बिछिने काम भइरहेको छ। यसै कुराबाट थाहा हुन्छ कि यस आयोजनाको कारण दुर्गम ठाउँमा अवस्थित गाउँहरूमा विकास हुन्छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोत र साधनबाट सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने गरी निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। सरकारले प्रत्येक वर्ष लोकमार्गका लागि बजेट छुट्याउँछ। इन्जिनियर, प्राविधिक र परामर्शदाता कम्पनी पनि नेपालकै छन्। पुँजीगत खर्च कम भएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भइरहेको बेला मध्य पहाडी लोकमार्गले भने 100% वित्तीय प्रतिशत हासिल गरेको छ। सरकारले यस आयोजनाको लागि आर्थिक वर्ष 77-78 मा 8 अर्ब 27 करोड विनियोजन गरेको छ। यो त थियो मध्य पहाडी लोकमार्गको विवरण। साथीहरू, मैले यस राजमार्गको पछिल्लो अपडेट बारे जानकारी लिन सडक विभागको वेबसाइटमा गएको थिएँ, तर त्यो साइट खाली भेटियो। यसैगरी मध्य पहाडी लोकमार्गको साइट पनि खाली नै भेटियो। त्यसैले म सरकारलाई यस्तो आयोजनाहरूको बारेमा जानकारी र अपडेट वेबसाइटमा हालिराख्न अनुरोध गर्दछु। यसले हामी जस्ता मान्छेलाई मात्र नभएर नेपालका आम नागरिकलाई पनि धेरै मद्दत पुग्नेछ। समाचार सञ्जाल अनुसार यो आयोजनाको काम तीव्र गतिमा भइरहेको बेला यस आयोजनालाई केही दिन अगाडिसम्म भएको लकडाउनले धेरै असर गरेको छ। पश्चिमी भागमा भने 60% काम सम्पन्न भइसकेको छ। यो राजमार्गको काम आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सम्पन्न हुने पनि समाचारमा आएको छ। साथीहरू, यो त थियो मध्य पहाडी राजमार्ग वा पुष्पलाल मार्गको बारेमा विस्तृत विवरण र तपाईहरुलाई कहिलेसम्म Prashanta, finished? Yes, sir. Yes. Okay, your presentation finished? Okay, thank you very much. Very good presentation. Nothing is remain to say again because you have presented well about its difficulties, why it is not completed in time. It is applied for the all type of project in Nepal. Okay, whatever the person deliver the points about the difficulties or problems of implementing projects in Nepal. नेपालमा विकास आयोजनाहरू किन समयमा सम्पन्न हुँदैनन् त भन्ने बारेमा त्यहाँ भएका एक दुईटा पोइन्ट बाहेक यी पोइन्ट्सहरू सबै आयोजनाहरूलाई मिल्छन्। सबैको समस्या उही हो, करप्सन बढी हुनु अनि प्रोजेक्टहरूमा विभिन्न अब्स्ट्याकलहरू सिर्जना हुनु स्थानीय बासिन्दाहरूबाट, देयर इज ल्याक अफ कोअर्डिनेसन बिट्विन एमोङ द मिनिस्ट्रीज। अहिले त्यहाँ प्रशान्तले लेखेको भन्न खोजेको कुरा के हो भने जस्तै यातायात मन्त्रालयले रुखहरू काटेर बाटो बनाउन खोज्छ, प्रोजेक्टको लागि त ठाउँ चाहियो।
अनि त्यो वनमा गइसकेपछि वन मन्त्रालयले रोक दिन्छ। किन रोक्छ भनेदेखि उसको आफ्ना नियमहरू छन् कि रुख काट्नको लागि विभिन्न सर्टेन प्रोसेसहरू पुरा गर्नुपर्छ, उसले रुख काट्न दिँदैन। यसले गर्दाखेरि ढिलो हुन्छ, त्यहाँ ल्याक अफ कोअर्डिनेसन बिट्विन एमोङ द मिनिस्ट्रिज, त्यस्ता कारणहरूले गर्दा ढिलाइ भइरहेको छ। एनदर वान टपिक हि डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स अल्सो। मध्य पहाडी लोकमार्ग यदि तयार भयो भने त्यसबाट के बेनिफिट्सहरू पाइन्छ? यो एससीमा धेरै पटक आइरहेको क्वेसन हो है, अगाडि प्रशान्तले देखाइरहेको त्यो प्रेजेन्टेसनमा। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, भेरी गुड प्रेजेन्टेसन प्रशान्त, धेरै धन्यवाद। नेक्स्ट वान, अब कसको पालो रह्यो? निमेश गिरीलाई के को थियो अरे, टपिक के थियो? अपर तामाकोसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ओके, लेट स्टार्ट इट। ल सुरु गरौ भाइ। सर शेयर भइरहा। ओके, देयर इज शेयरिङ। कोडमा तयार पारेको हो तिमीले? आज हामी हजुर माइक्रोसफ्ट वर्डमा हो? यस सर। ओके, नो प्रब्लम, देखिएको छ। बरु यसलाई के गर्न सक्छौ भने तिमीले माथि अब सक्छौ माथि भ्यू पोइन्टमा जाऊ त, भ्यूमा जाऊ त, गो टुवर्ड्स द भ्यू, माथि भ्यू भन्ने छ नि, भ्यू यता होम, इन्सर्ट, पे लेआउट, रेफरेन्स, मेलिङ, रिभ्यू, भ्यू भन्ने छ। हेर त माथि टपिकमा तिमीले लेखेको भन्दा माथि के कम्प्युटर डेस्कटपमा भ्यू अप्सनमा जाऊ त। यस सर, क्लिक गर। भयो सर। फुल स्क्रिन रिडिङ बनाउनमा जाऊ यतापट्टि, अझ उता यो बिचमा हो त्यहाँ। ल त्यहाँ क्लिक गर। ल अब अलि ठुलो आउँछ, यसरी गर्न सकिन्छ। ल सुरु गर। आज हामी अपर तामाकोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्टको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। अपर तामाकोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, यहाँ चाहिँ यसको केही सिम्पल इन्फर्मेसनहरू दिइएको छ। लोकेसन अफ अपर तामाकोसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कन्ट्री नेपाल। यो चाहिँ नेपालमा बनिरहेको छ, जुन हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। लोकेसन गौरी शङ्कर कन्जर्भेसन एरिया, दोलखा डिस्ट्रिक्ट। यसको एक्ज्याक्ट लोकेसन चाहिँ गौरी शङ्कर कन्जर्भेसन एरियाको गोर्खा डिस्ट्रिक्टको गौरी शङ्कर कन्जर्भेसन एरियामा रहेको छ। कोअर्डिनेट्स 27.844 डिग्री नर्थ, 86.218 डिग्री इस्ट। यसको कोअर्डिनेट्स चाहिँ 27.844 डिग्री नर्थदेखि 86.218 डिग्री इस्टसम्म रहेको छ। पर्पोज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यसको मुख्यतः त जल विद्युत निकाल्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। स्ट्याटस अन्डर कन्स्ट्रक्सन, यो अहिले निर्माण अधीन छ। कन्स्ट्रक्सन बिगन इन 2011, यसको कन्स्ट्रक्सन 2011 एडीमा सुरु भएको थियो। ओपनिङ डेट 2020 एस्टिमेटेड। यसको यो प्रोजेक्ट चाहिँ 2020 मा ओपन गर्ने सोचाइमा थियो। ओनर अपर तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेड। यो प्रोजेक्टको ओनर चाहिँ अपर तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेड हो। ड्याम्स एन्ड स्पिलवेज, टाइप अफ ड्याम, रन अफ रिभर। यसको ड्याम चाहिँ रन अफ रिभर टाइपको बनाइएको छ। इम्पाउन्स तामाकोसी रिभर, यसको मेन रिभर चाहिँ तामाकोसी रहेको छ। हाइट 22 मिटर, ड्यामको हाइट 22 मिटर र लेन्थ 60 मिटर रहेको छ। द कोअर्डिनेट्स अफ ड्याम 27.925 डिग्री नर्थ टु 86.213 डिग्री इस्ट। ड्यामको कोअर्डिनेट्स चाहिँ 27.925 डिग्री नर्थ टु 86.213 डिग्री इस्ट रहेको छ। टाइप अफ ड्याम अन्डरग्राउन्ड 142 मिटर लङ हल। ड्यामको टाइप चाहिँ अन्डरग्राउन्ड 142 मिटर लङ हल रहेको छ। हाइड्रोलिक हेड 822 मिटर, यसको हाइड्रोलिक हेड चाहिँ 822 मिटरको रहेको छ भने टर्बाइन चाहिँ पिल्टन विल्सका 6वटा युज गरिएको छ। इन्स्टल्ड क्यापासिटी 456 मेगावाट, म्याक्सिमम फ्लो 66 मिटर क्युब पर सेकेन्ड। यसको म्याक्सिमम क्यापासिटी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन क्यापासिटी चाहिँ 456 मेगावाट रहेको छ भने यसमा म्याक्सिमम फ्लो अफ वाटर चाहिँ 66 मिटर क्युब पर सेकेन्ड रहेको छ। एनुअल जेनेरेसन
2281 gigawatt per hour. यसको एनुअल जेनेरेसन चाहिँ 2281 gigawatt per hour रहेको छ। अफर तामा अब यसको केही डिटेल इन्फर्मेसनहरु। अफर तामाकोसी hydroelectricity project is a 456 megawatt peak run of the river hydro power project in Nepal. अपर तामाकोसी हाम्रो देशको एउटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हो जसको म्याक्सिमम अफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन चाहिँ 456 मेगावाट अफ इलेक्ट्रिसिटी रहेको छ। सर यसलाई सानो बनाउनु पर्यो नि। ल म एकछिन पकाए। अब यहाँ तिमीले चाहिँ यो प्रोजेक्टको डिटेल यो इन्जिनियरिङ रिपोर्ट नै प्रस्तुत गर्यौ। यहाँ भएको यो कोअर्डिनेट्स भनेको के हो भनेदेखि म थोरै कुरा केही बुझाइन्छु। यो हामीलाई खासै चाहिँदैन। यो भनेको के हो भने जियोग्राफिकल एड्रेस हो। यो चाहिँ लङ्गिट्युड ल्याटिट्युड कति कति भागमा रहेको छ भन्ने कुरा यसले जनाउँछ है। अनि त्यसपछि अर्को यहाँ ड्याम आयन स्पिलवेज भनेको छ। यसमा चाहिँ टाइप अफ ड्याम भनेको यो दुई प्रकारको हुन्छ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरु जहाँ पनि यो बुझ्नुपर्ने कुरा। एउटा रन अफ द रिभर भन्ने हुन्छ, रन अफ रिभर भन्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कुलेखानी जलविद्युत आयोजना जस्तो रिजर्भर ट्याङ्क बनाएर त्यसबाट बिजुली निकालिन्छ। र हामीले यो मोदी खोलामा पनि धेरै जलविद्युत आयोजनाहरू छन्। यी सबै आयोजनाहरू रन अफ रिभर हुन्। भनेको बगिरहेको पानीलाई सिधै लगेर टर्बाइनमा घुमाएर त्यसबाट पानी आउटफ्लोको रूपमा बाहिर जान्छ। देन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्युस्ड देयर। सच टाइप अफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट आर नोन इज द रन अफ द रिभर। बगिरहेको नदीलाई थुनेर लगेर सट्टै निकाल्ने। अर्को कस्तो हुन्छ भने रिजर्भर टाइप अफ प्रोजेक्ट कस्तो हुन्छ भने त्यसलाई ठुलो दह बनाइन्छ जस्तै कुलेखानीमा छ। अब बन्दै गरेको बुढी गण्डकी प्रोजेक्ट पनि त्यस्तै हो। त्यसलाई थुनेर ठुलो ताल बनाइन्छ अनि त्यस जति चाहियो त्यही मात्रामा उत्पादन गरिन्छ। अब कुलेखानीले के गर्छ भने हिउँदमा बढी उत्पादन गर्छ, वर्षायाममा कम उत्पादन गर्छ। किनभनेदेखि वर्षायाममा अरू प्रोजेक्टहरूबाट पनि बिजुली उत्पादन भइरहेको हुन्छ। तर हिउँदमा चाहिँ अन्त पानी कम भएर घट्दै गइरहेको बेलामा त्यसको ड्यामको पानी खोल्दै खोल्दै गएर के गर्न सकिन्छ बिजुली जेनेरेसन बढी गर्न सकिन्छ। किनभने आफ्टर प्रोडक्सन बिजुली उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई जोगाउन सकिँदैन हैन र। हाम्रो घरमा आइरहेको बिजुलीलाई सञ्चित गरेर राख्ने उपाय छैन। अब एउटा चाहिँ इन्भर्टर ब्याट्रीहरू राखेर मात्रै हो, त्यहीबाट धेरै सम्भव हुँदैन। त्यही भएर त्योबाट बचाउनको लागि मात्र एउटा उपाय के हो त यसरी रन अफ द रिभरको ठाउँमा ड्यामहरू ठुल्ठुला बनाएर रिजर्भर ड्यामहरूबाट बिजुली उत्पादन गर्नु अर्को प्रकारको योजना हो। ओके ल ठीक छ। यसभन्दा अगाडि It is the largest hydro project in Nepal and expected to be completed in 2020. यो नेपालकै सबैभन्दा ठुलो हाइड्रो प्रोजेक्ट रहेको छ र यो 2020 मा कम्प्लिट हुने एक्सपेक्ट गरिएको थियो। इट इज साइटेड इन तामाकोसी, अल्सो स्पेल्ड एज ताम्बाकोसी। यसमा आउने पानी भने तामाकोसी रिभरको छ जसलाई ताम्बाकोसी पनि भन्ने गरिन्छ। अ ट्युबिट्री अफ सुनकोसी, अल्सो स्पेल्ड एज सनकोसी। तामाकोसी चाहिँ सुनकोसीको एउटा ट्युबिट्रिज हो which is near the नेपाल तिब्बत बोर्डर, जुन नेपाल तिब्बत बोर्डरको नजिकै रहेको छ। अप्पर तामाकोसी हाइड्रो प्रोजेक्ट इज अ नेपाल's नेशनल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट। यो नेपालकै गौरव आयोजना हो। when it is completed it is projected to be the largest hydro electric plant in Nepal। जब यो कम्प्लिट हुन्छ यसलाई नेपालकै सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत आयोजनाको रूपमा हेरिएको छ। with a power equivalent to 2/3 of Nepal's current power generation। यसबाट निस्किने इलेक्ट्रिसिटी अहिले नेपालको करेन्ट जेनेरेसनको 2/3 रहनेछ। दिस प्रोजेक्ट इज इन्टायरली फाइनान्स्ड बाइ डोमेस्टिक फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एन्ड कम्पनीज। यो प्रोजेक्टको सबै खर्च लगानी नेपाल भित्रैबाट जुटाइएको थियो जुन यसको सायद एउटा खासियत बन्न सक्छ। हामीले धेरै प्रोजेक्टहरू नेपालका राष्ट्रिय गौरवका विदेशबाट लोन तथा लगानी भएको देखेका छौं, तर यो चाहिँ पुरै नेपालबाटै खर्च उठेको हो, फाइनान्सिङ एन्ड अर्गनाइजेसन। त यसलाई आखिर यसरी यो लगानी कसरी उठाइयो? नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी has established an autonomous company named Upper Tamakosi Hydro Power Limited in March 2007। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मार्च 2007 मा अपर तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेड नामको एउटा कम्पनी इस्टाब्लिश गर्यो। एन एक्जिक्युटिङ एजेन्सी फर इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्रोजेक्ट्स, जसले यो प्रोजेक्टलाई हेर्ने थियो तथा फाइनान्स गर्ने थियो। देयर आर 6 फुल टाइम एन्ड 2 इन्भाइटेड मेम्बर इन बोर्ड अफ डाइरेक्टर एट प्रेजेन्ट। यो कम्पनीमा अहिले 6 फुल टाइम र 2 इन्भाइटेड मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। आउट अफ 6
full-time members, 4 members are from NEA, 1 from Employee Provident Fund and 1 from Nepal Telecom. यसमा हुनुभएका बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा हुनुहुने 6 पर्मानेन्ट सदस्यहरूमा 4 NEA नेपाल विद्युत प्राधिकरणका 1 इम्प्लोइ प्रोभाइडेड फन्ड र 1 जना नेपाल टेलिकमका रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ. Similarly, representative of Citizen Investment Trust and राष्ट्रिय बीमा संस्थान are also board of director invited member र Citizen Investment Trust र राष्ट्रिय बीमा संस्थानका बाट पनि एक जना मेम्बर इन्भाइटेड मेम्बरको रूपमा रहनु भएको छ. The majority of share 51% of company is held by 4 public entities, namely Nepal Electricity Authority, Nepal Telecom, Citizen Investment Trust and राष्ट्रिय बीमा संस्थान. यसको मेजोरिटी अफ शेयर कम्पनीको मेजोरिटी अफ शेयर चाहिँ 4 वटा पब्लिक एन्टिटीजले लिएका छन्, जुन हुन् नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी, नेपाल टेलिकम, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट एन्ड राष्ट्रिय बीमा संस्थान. NEA has 41% of stake. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मात्र 41% शेयर रहेको छ भने NTC को 6% र CIT र RBS को चाहिँ 2% शेयर रहेको छ. Similarly, general public and residents of Dolkha district will have 15% and 10% share respectively. General public को चाहिँ 15% शेयर रहेको छ भने दोलखा डिस्ट्रिक्टका निवासीको मात्रै 10% शेयर रहेको छ. The remaining 24% share will be taken over by contributors in employee productive funds, NEA, company staffs and staffs of financial institution providing loan. र बाँकी रहेको 24% शेयर चाहिँ employee productive fund, नेपाल NEA का स्टाफहरू र कम्पनीका तथा लोनबाट चुक्ता गरिनेछ. कन्स्ट्रक्सन, यसको कन्स्ट्रक्सन कसरी चलिरहेको छ त? The construction of Upper Tamakosi hydropower project was began in February 2011. यसको कन्स्ट्रक्सन फेब्रुअरी 2011 मा सुरु भएको थियो. And the project was originally slated for the completion in 2018 र यसको समाप्त हुने समय चाहिँ जुलाई 2018 सोचिएको थियो. Later pushed back to December 2018 र पछि टाइम थप गरी डिसेम्बर 2018 मा सारियो. Again pushed back to November 2019 र पछि फेरि नोभेम्बर 2019 मा सारियो. Work suffered new delay in 2019 and most recently announced the completion of date as February 2020 is also missed too. र पछि यो काम फेरि ढिलो हुन थाल्यो र यसको कम्प्लिटेसन टाइम चाहिँ फेब्रुअरी 2020 राख्यो, जुन पनि अहिले समाप्त भएको छ. सिनायो हाइड्रो इज एन्ड म्यानेजिङ कन्स्ट्रक्सन र सिनायो हाइड्रोले चाहिँ यसको कन्स्ट्रक्सन सम्हालिरहेको छ. ओके वेट अब यो हामीलाई यसभन्दा बढी डिटेल खासै चाहिँदैन. चाहिने कुराहरू लगभग तिमीले भनिसक्यौ होइन. यो कहाँ सञ्चालन हुँदैछ, यो कस्तो प्रकृतिको आयोजना हो, then who are the benefited from this and what is the financing and organization of this and what is the sharing. यसको चाहिँ शेयरिङ मध्ये धेरै 51% नेपाल हाइड्रो, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रहेछ भन्ने कुरा पनि त्योबाट थाहा भयो. कुन ठाउँमा छ र कहिले सुरु भएको र कहिले अन्त्य हुने भनेको भएको छैन. यी कुराहरू थाहा भइसकेपछि अब यस्तो डिटेल प्रोजेक्टको बारेमा हामी सबै जान्नु पर्दैन होइन. जति भन्यो इट्स द सफिसिएन्ट म्याटर. र यसपछि यसबाट हुने फाइदाहरू त्यस्तो केही बनाएका छौ भने त्यो भन है, छ कि छैन त्यस्तो? एउटा त्यो ढिलो भएको किन हो छ अनि एउटा ढिलो हुने कारणहरू छ भने देखाउ त खै. Major hinders in completion. As we previously know, all the completion time of this project has been changed time to time. यदि हामीले माथि पहिले हेर्यौं यसको कम्प्लिटेसन टाइम चाहिँ बिचमा चेन्ज गरिराखिएको छ. सो वी विल डिस्कस द मेजर हाइन्डर्स इन द कम्प्लिटेसन अफ दिस मेगा प्रोजेक्ट. त्यसैले यो राष्ट्रिय योजना कम्प्लिट हुन आखिर किन ढिलो भइरहेको छ भन्ने कुरामा हामी केही चर्चा गर्नेछौँ. नम्बर 1, earthquake of 2015 AD did a great loss in infrastructure needed for this project. यो विद्युत आयोजना बनाउनको लागि चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई धेरै क्षति भएको थियो 2015 को अर्थक्वेकले, जसले गर्दा यसको काम केही ढिला हुन पुग्यो. टाइम टु टाइम लेबर स्ट्राइक र टाइममा लेबर स्ट्राइक पनि भएको थियो यो आयोजना बन्ने बेलामा, जुन पनि यसको ढिलो हुनमा मुख्य कारण थियो. डिले इन सप्लाई अफ गुड बाइ कन्ट्र्याक्टर र सामानहरू पुर्याउने कन्ट्र्याक्टरले ढिला गर्नाले पनि यो प्रोजेक्ट छिटो कम्प्लिट हुन सकेन. भ्यान्डालिजम को मिनिङ चाहिँ एक्सन इन्भल्भिङ डिस्ट्रक्सन अफ पब्लिक एन्ड प्राइभेट प्रोपर्टी.
भ्यान्डलिजम भनेको कुनै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना या प्राइभेट प्रोपर्टीहरूलाई डिस्ट्रक्सन गर्ने काम हो, जुन पनि भएको थियो। त्यसले गर्दा पनि यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुनमा केही ढिला भयो र कोरोना पेन्डेमिक एन्ड लकडाउन र अहिले यही कोरोनाले कारण भएको लकडाउनले पनि यो प्रोजेक्ट छिटै समाप्त हुन सकेन। हियर इज एन भिडियो अबाउट अप्पर तामाकोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इन नेपाल।